اچھا یہ تھوڑا سا بتا دیجیے مجھے KDSP کیا ہے؟ فرسٹ آف آل تھینک یو فار کالنگ اس، بہت بہت شکریہ ہمیں بلانے کے لیے. KDSP ایک ایسا ادارہ ہے، پہلے تو میں آپ کو ڈاؤن سنڈروم کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں. ڈاؤن سنڈروم جو ہے وہ ایک جینیاتی کیفیت ہے، جینیٹک کنڈیشن ہے جہاں پر ہمارے جسم میں جینیٹک بنڈلز ہوتے ہیں جن کو کروموزوم کہا جاتا ہے. سو ہر فرد کے جسم میں 23 پیئرز آف کروموزوم ہوتے ہیں، ایچ پیئر کمنگ فرام مدر اینڈ فادر. ڈاؤن سنڈروم جن افراد میں پایا جاتا ہے ان کے جسم میں ایک ایکسٹرا کروموزوم ہوتا ہے وچ از کروموزوم 21. سو ٹوٹل 46 کروموزومز ہوتے ہیں. ڈاؤن سنڈروم اس کیفیت میں 47 ہوتے ہیں. KDSP بیسکلی ایسے لوگ جن کو ڈاؤن سنڈروم ہوتا ہے ان کی معاشرے میں شمولیت اور قبولیت کے لیے کام کر رہا ہے، کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں کسی بھی ڈسیبلٹی کو کھلے دل سے نہیں ایکسیپٹ کیا جاتا. سو وی آر اے ون اسٹاپ سلیوشن فار انڈیویژولز ود ڈاؤن سنڈروم. ہم اپنے آپ کو کشتی سے تشبیہ دیتے ہیں. کشتی یہ ایکرونم ہمارے 6 سروس ایریاز کا، اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ جو پیرنٹس جن کے بچوں کو ڈاؤن سنڈروم ہوتا ہے وہ KDSP کے دروازے سے جس دن انٹر ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں جب تک کہ وہ بچے اپنی منزل تک نہیں پہنچتے. سو میں تھوڑا سا بتا دوں کشتی ہے کیا. کشتی ایکرونم ہے ہماری سروس ایریاز کا. سو K اسٹینڈس فار خاندانی سہارا، فیملی سپورٹ. بیسکلی وی ورک ود دا فیملیز. ہم ان کو ایموشنل سپورٹ، انفارمیشنل سپورٹ اور فائنینشیل سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں. 94% آف آر فیملیز. آپ فائنینشیل سپورٹ بھی پرووائڈ کرتے ہیں؟ جی میں وہی بتا رہی ہوں. 94% ہماری جو فیملیز ہیں وہ کسی بھی قسم کے فائنینشیل سپورٹ پہ ہیں KDSP کی طرف سے. آگاہی which means awareness. ہم معاشرے میں جب تک اویئرنیس نہیں ہوگی، آگاہی نہیں ہوگی کہ ڈاؤن سنڈروم کوئی مرض نہیں ہے، یہ ایک کیفیت ہے، اور یہ لوگ بھی اسی طرح مسکراتے ہیں، وہی ایئر بریتھ ان کرتے ہیں، ان کے لیے وہی ایموشنس ہیں، وہی فیلنگس ہیں. سو دے نیڈ ٹو ایکسیپٹ اٹ. ایس از فار صحت، ہیلتھ کیئر. کیونکہ انڈیویژولز ود ڈاؤن سنڈروم کی کچھ میڈیکل کنڈیشنز ہوتی ہیں. وی پرووائڈ ون اسٹاپ سلیوشن فار ہیلتھ کیئر ایز ویل. ایج، ہنر، کیونکہ ہنر کے بغیر تو زندگی نہیں گزاری جا سکتی نا. سو ہمارے پاس ایک پروگرام ہے ایجوکیشن فار لائف، جس میں ایڈلٹس ود ڈاؤن سنڈروم ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جن کو ہم ڈفرینٹ کرافٹ سکھاتے ہیں. تقریباً کوئی 24 کے قریب پروگرامس ہیں جو ہم ان ایڈلٹس کو آفر کرتے ہیں، وچ کین ویری فرام اسٹچنگ ٹو پوٹری ٹو پینٹنگ، کمپیوٹرز، ویونگ اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. اور ہمارے پاس ایک فیملی بھی موجود ہے جس میں ہمارے ساتھ جو بچہ ہے وہ تقریباً 6 سال سے ہمارے ساتھ ہنر سیکھ رہا ہے، اور وہ چیزیں بناتا ہے، کرافٹ کرتا ہے، اور ہم اس کے بہاف پہ سیل کرتے ہیں. مائک دیجیے. Can I go there? Of course, sure. Okay. Let me just talk to him. مائک دے دیجیے مجھے. Thank you جی. All right, تو let's speak to him. مجھے تھوڑی سی جگہ دے دیں گے پلیز یہاں سے. Thank you. تھوڑا سا اور ادھر ہو جائیے. Thank you please. Thank you جی. السلام علیکم. السلام علیکم. How are you? کیسے ہیں آپ؟ مائک کھولیے، یہ والا مائک کھولیں. ہاں کیسے ہیں آپ؟ کیا نام ہے آپ کا؟ عظیم. کیا کرتے ہو عظیم تم؟ میں اسکول جاتا ہوں. اسکول جاتے ہو؟ کون سا اسکول جاتے ہو؟ سے کام کرتا ہوں، وہاں جاتا ہوں. پینٹنگ، کپڑا خراب، پین سب سمجھتا ہے. تمہیں پینٹنگ اچھی لگتی ہے؟ یہ اوکے. اور کیا کیا کرتے ہو؟ ابھی انٹرنشپ کرتا ہوں. آپ ان کی مدر ہیں؟ ابھی عظیم نے ماشاءاللہ انٹرنشپ کی ہے مارٹن ڈاؤ میں 1 مہینہ ماشاءاللہ، اور بہت اچھا کام کیا انہوں نے کمپیوٹر پہ. ماشاءاللہ ڈیٹا انٹری پہ ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا. ماشاءاللہ. تو تمہیں ڈیٹا انٹری وغیرہ آتی ہے؟ آتی ہے. تو آگے چل کے کیا کرو گے بڑے ہو کے؟ ابھی کام ہوا نہیں ہے، ابھی ہوگا. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کام ہوا نہیں ہے میرا، جب مجھے جاب مل جائے گی تو میں آگے کام کروں گا. نہیں انشاءاللہ تمہیں بہت اچھی جاب ملے گی، بہت اچھی جاب ملے گی. ٹھیک ہے نا؟ کرکٹ دیکھتے ہو؟ کھیلتے ہو؟ ہاں کھیلتا ہوں. ابھی کون اچھا لگتا ہے کرکٹ میں؟ جی اتنا نام نہیں جانتے. نام نہیں جانتے؟ اٹس اوکے. کھیلنے کا شوق ہے نا تمہیں؟ تمہارا بیسٹ فرینڈ کون ہے؟ کوئی ہے بیسٹ فرینڈ؟ کون ہے؟ حمزہ. حمزہ از یور بیسٹ فرینڈ؟ اوکے. حمزہ کو ہیلو بولو.
इधर देखो, ये कैमरा है, हमजा को हेलो बोलो, देखो ये कैमरा है, ये वाला। करो, मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं बहुत चाहते सीख देता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच, थैंक यू, वंडरफुल, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? अच्छा, तो दिस इज़ वंडरफुल। सो कश्ती के एज तक मैंने आपको बता दिया हुनर, एंड ही इज़ माशाल्लाह ही इज़ बिन विद अस सिंस द लास्ट 6 years, एंड हैट्स ऑफ टू हिज मदर कि ये लियारी से लेकर आती हैं KDSP एवरी डे। T इज़ फॉर तालीम, बिकॉज हमें पता है कि तालीम के बगैर तो किसी भी किस्म की आप शुमालियत किसी भी माशरे में नहीं हो सकती। सो हम हर एज ग्रुप के लिए डिफरेंट एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं, 1.5 years से लेकर अप टू द एज ऑफ 12, एंड देन आफ्टर दैट वी हैव आवर हुनर प्रोग्राम विच इज़ एजुकेशन फॉर लाइफ। I इज़ फॉर इब्तदाई बुनियाद, विच इज़ अर्ली चाइल्डहुड इंटरवेंशन, जिसका आपको फ़ायज़ा डिटेल में बताएंगी कि व्हाट डज ECI डज। बताइएगा फ़ायज़ा। सो इब्तदाई बुनियाद हम कहते हैं जो बच्चे के पहले 1000 दिन होते हैं उसकी ज़िंदगी के, दे आर मोस्ट इसेंशियल, बिकॉज उसमें बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है, सबसे ज़्यादा जहन की डेवलपमेंट होती है। तो इब्तदाई बुनियाद में हमारा फोकस ये होता है कि हम बच्चों को बिल्कुल फर्स्ट मंथ से लें। सॉरी आप जी, मैं बिल्कुल, आई एम रियली सॉरी, लेकिन एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। मुझे ये बताइए, थैंक यू बेटा, मुझे ये बताइए कि जाहिर है जब ये हुआ तो फिर उसके बाद आपको नॉर्मल लोगों से क्या सुनने को मिलता था, क्या उनका रिस्पांस कैसा था आपके साथ? रिस्पांस तो बहुत बुरा था। बुरा था? बहुत ज़्यादा बुरा था। बस KDSP आके मुझे पता चला कि ये डाउन सिंड्रोम है। उससे पहले तो यही पता था कि पागल, एबनॉर्मल। सीरियसली बहुत उस दिन मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी जब मुझे KDSP का नंबर मिला था, और जब मैंने उनसे कांटेक्ट किया। और ये 6 साल पहले की बात है? 6 साल पहले की बात। और मैंने उनसे कांटेक्ट किया, मैसेज किया, और उन्होंने जो है मुझे फ़ौरन से रिस्पांस दिया, और मैं दूसरे दिन अजीम को KDSP लेके पहुंच गई। और माशाल्लाह उस दिन से जो है अजीम के रास्ते जो है वो खुलते चले गए। और इन्होंने मुझे सब कुछ दिखा दिया जो मैं कभी देखने का शायद सोच भी नहीं सकती थी। और माशाल्लाह आज जिस मकाम पे हैं तो वो KDSP की तरफ से है। अच्छा, ये बताइए कि आपको वैसे हर्डल्स आई, कोई मुश्किलात आई? बहुत ज़्यादा आई। ज़ाहिर है आप समझ सकते हैं एक हाउस वाइफ का बाहर निकलना जो है वो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैंने अजीम के लिए जो है वो सब कुछ बर्दाश्त किया, और आज माशाल्लाह अजीम जो है माशाल्लाह। नहीं, अजीम बहुत अच्छे हैं। अजीम, ये अजीम की ही मेहनत है जो अजीम ने मुझे हिम्मत दिलाई है। नहीं, मैं खुद शायद हिम्मत कर ही ना पाती। अगर अजीम हिम्मत नहीं करते तो शायद मैं कुछ भी नहीं कर पाती। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपको कोई आपके पास के स्टैट्स हैं कि कितने लोग हैं जो हमारे यहाँ डाउन सिंड्रोम का शिकार हैं? हमारे यहाँ लोकली तो रिसर्च नहीं है, लेकिन जब हम इंटरनेशनल रिसर्च देखते हैं तो हमें पता चलता है कि तकरीबन हर 700 अफराद में एक फ़र्द डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा होता है। 700 अफराद में एक? जी। तो इसके मुताबिक पाकिस्तान में 3 लाख लोग हैं, सिर्फ कराची में 30,000 लोग हैं। 30,000 लोग सिर्फ कराची में? सिर्फ कराची में। अगर हम पॉपुलेशन को इस तरह से देखें तो 30,000 इन कराची। एंड KDSP जो 6 फैमिलीज से स्टार्ट हुआ था, आज वो 2,000 फैमिलीज पे है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। बट हम फिर भी देखते हैं कि एक बहुत बड़ा गैप है अभी भी। और जितने ज़्यादा हम अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करते हैं तभी लोगों को पता चलता है। अक्सर लोगों को मालूम नहीं होता कि बच्चों को डाउन सिंड्रोम है। और उसमें जो मैं आपसे इब्तदाई बुनियाद की बात करी थी कि जो बच्चे के पहले 1000 दिन हैं वो अक्सर ज़ाया हो जाते हैं। तो हमारा मकसद अवेयरनेस के साथ लोगों से बात करना, आगाही फैलाना, वो यही है कि बच्चों को जल्द अज जल्द हेल्प मिले, थेरेपी मिले। इब्तदाई बुनियाद में हम 3 डिफरेंट थेरेपीज़ बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, स्पीच थेरेपी, फ़िज़िकल थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो हमारे ये जो बच्चे होते हैं जब ये पैदा होते हैं तो इनकी मसल टोन बहुत कम होती है, इसे हाइपोटोनिया कहते हैं। उसकी वजह से बच्चों को चलने में, लिखने में, रोज़मर्रा के काम खुद से इंडिपेंडेंटली करने में, बोलने में, खाने में, हर चीज़ में तकलीफ़ हो सकती है। तो हमारा ये गोल होता है कि हम बिल्कुल शुरू से बच्चों को लेकर चलें। एंड समटाइम्स वी गेट चिल्ड्रन जो बॉटल फीड पे होते हैं, तो हमें मदर्स आके कहती हैं तो 1 महीने का है, अभी आप इसके साथ क्या करेंगे स्पीच थेरेपी में? और हम उनको बताते हैं कि तो पहले दिन से शुरू हो जाती है।
अच्छा, तो जो बच्चे बहुत जल्दी आपके पास आ जाते हैं, लेट्स से कि जो 1 महीने में, 1.5 महीने में या इवन साल के अंदर आ जाते हैं, तो उनकी स्पीच थेरेपी जब आप करते हैं तो क्या उनके रिजल्ट्स बेटर होते हैं? बहुत बेहतर होते हैं, बहुत बेहतर होते हैं। ओके। अगर बच्चों को देखें, और कंडीशंस भी होती हैं, अगर बच्चों को हेल्थ कंडीशंस बहुत ज़्यादा हैं, अक्सर बच्चे जो डाउन सिंड्रोम के साथ होते हैं उनमें कार्डियक कंडीशंस होती हैं, थायराइड की प्रॉब्लम्स होते हैं, हियरिंग लॉस बहुत कॉमन होता है, विजन प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन होते हैं, तो उन सब फैक्टर्स को भी नज़र में रखना पड़ता है। लेकिन बच्चे को जितनी जल्दी थेरेपी मिलती है, उसका जहन उस वक्त अभी नशोनुमा कर रहा है, वो बन रहा है, तो उस वक्त उसको मोड़ना, उसको मोल्ड करना, उसको नई चीज़ें सिखाना वो बहुत आसान होता है। तो वो बच्चे बहुत प्रोग्रेस करते हैं। और हमारे अपने पास ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो मेन स्ट्रीम स्कूल्स में जा रहे हैं। वो बच्चे जो हमारे पास 6 माह की उम्र पे आए थे, 3 माह की उम्र पे आए थे, अब वो टिपिकल स्कूल्स में जा रहे हैं, टिपिकल बच्चों के साथ बैठ रहे हैं। नॉर्मल स्कूल्स के? नॉर्मल स्कूल्स, या। वाओ, ब्रिलियंट। क्योंकि रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि ये बच्चे ज़्यादा लर्न करते हैं इन मेन स्ट्रीम स्कूल्स, वो लर्न करते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर कैपेसिटी, और सोशल स्किल्स भी ज़्यादा बेहतर, उनकी वैसी इंक्रीज हो जाती है ना, जब आप इफ दे आर चैलेंज्ड तो आई थिंक वो वैसी हो जाती है। वो एक नेगेटिव कॉनोटेशन इस वर्ड के साथ भी है। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप डाउन सिंड्रोम, सर्कमस्टांसेस की बात कर रहा हूं कि जब आप किसी चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस के अंदर उनको रखते हैं तो वैसे उनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। बिल्कुल, दैट्स व्हाट आई एम रेफरिंग टू। बिल्कुल। तो लेकिन डाउन सिंड्रोम एज अ वर्ड, मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं कि डाउन सिंड्रोम अगर कोई सुनता है तो से फॉर एग्जांपल आपसे मैं कहूं तो आपके जहन में क्या आएगा? इस मतलब डाउन वर्ड अटैच्ड है सिंड्रोम के साथ, सो देयर समथिंग लो अबाउट इट, कि कुछ कमी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। डाउन सिंड्रोम जो नाम है ना, वो एक इंग्लिश फिजिशियन है, सर लैंगडन डाउन, उन्होंने 1835 में ये बीमारी के ज़्यादा फीचर्स आइडेंटिफाई करे थे। बीमारी नहीं, मतलब इस कंडीशन के, इस कैफियत के ज़्यादा फीचर्स आइडेंटिफाई करे थे, हेंस इस सिंड्रोम का नाम उनके नाम पे दे दिया गया। अगर उनका नाम डॉक्टर लैंगडन हैप्पी होता तो इस सिंड्रोम का नाम हैप्पी सिंड्रोम होता। ये तो खैर मैं ये कहता हूँ कि हमारे मुल्क में जहाँ मुझे लगता है कि बेसिक एम्पैथी भी हमारे पास नहीं होती है। आई एम रियली सॉरी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम सब मौके के इंतज़ार के अंदर होते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो टू मी आई थिंक हमें ये लर्निंग बहुत ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम आई थिंक हमारा इससे लैक ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। हम नहीं पढ़ना चाहते, हम नहीं सीखना चाहते अनलेस एंड अनटिल वी गो थ्रू समथिंग लाइक दिस। तो अगर कोई फैमिली इस चीज़ से गुजरती है तो ही उसे चलता है, उसके अलावा लोगों को अंदाज़ा नहीं होता। और देयर इज़ अ रीज़न व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज ऑनेस्टली मैंने जो कुछ देखा है, जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, इवन जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो बहुत हॉरिफाइंग है। अगर कोई ऐसा बच्चा हमारे माशरे के अंदर हम उसको करवाना चाहें, सिंक करवाना चाहें, तो बड़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है हमारे पास इस चीज़ की। तो अगर कोई शख्स आपकी हेल्प करना चाहे तो वो किस तरह से कर सकता है? जी, हमारे तकरीबन आधे से ज़्यादा फैमिलीज़ जो हैं वो सपोर्ट होती हैं ज़कात से। सो ऑब्वियसली ये बरकतों वाला महीना है, सो वी वुड अप्रिशिएट ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। ह्यूज वॉलंटियर स्पेस भी है। हम लोगों को इनवाइट करते हैं, वो आके कुछ भी, हमारे पास बेतहाशा प्रोग्राम्स हैं। पेंटिंग सिखा सकते हैं, पॉटरी सिखा सकते हैं, कंप्यूटर सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं बच्चों को, एंड सो एंड सो फोर्थ। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि इन बच्चों को हम कम्युनिटी का हिस्सा बनाएं। एक इन बच्चों से भी, और डिसेबिलिटी एज अ होल, अगर मैं आपसे थोड़ा सा नंबर शेयर करूं, 6% कहा जाता है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन में डिसेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। सो अगर हम 25 करोड़ के हिसाब से लगाएं तो ये 15 मिलियन के करीब आ जाती है। 71% ऑफ दिस नंबर इज़ अनएम्प्लॉयड। 71%, which comes up to 9 million. 9 million workforce which is ready to participate in the economy. तो अगर हम एक्सेप्टेबिलिटी, बट दैट्स ऑल्सो अ मिथ कि ये पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अजीम की वालदा ने आपको बताया कि अजीम ने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में इंटर्नशिप करी है, मार्टिन डाउ में, और इस तरह से हमारे 6 बच्चों ने इंटर्नशिप करके ये मिथ, ये जो मिसकंसेप्शन है उसको दूर किया है कि ये माशरे का हिस्सा नहीं बन सकते। ये बिल्कुल बन सकते हैं। जहाँ पर इनमें कुछ फ़ीचर्स मुख्तलिफ हैं, वहाँ पर इनमें बहुत सारी खुसूसियात भी पाई जाती हैं, और थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स अगर माशरे में कर दी जाएँ, वो तालीम में हो या वो वर्कफोर्स में हो, यू कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस वर्कफोर्स। ऑब्वियसली कहा भी ये जाता है कि अल्लाह में अगर कोई चीज़ लेते हैं
تو کچھ ایکسٹرا آپ کو دے بھی دیتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوتا, لیکن ہاؤ ٹو ڈسکور دیم, یہ آپ لوگ یہ کر رہے ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں, جو اسپیچ تھیراپی میں اس وقت آپ کے پاس کتنے بچے ہیں؟ ہمارے پاس ایوری ویک اسپیچ تھیراپی میں تقریباً 215 سیشنز ہیں جو ہم کر رہے ہیں, یعنی مور دین 200 چلڈرن ایوری ویک ہم ان کو کیٹر کرتے ہیں. اوکے, اور یہ کوئی اس کا ڈیوریشن ہوتا ہے, ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے کہ اتنے میں کرنا ہے, یا آپ پروگرس دیکھتے ہوئے ڈٹرمن کرتے ہو کہ کتنے دن تک چلنا ہے؟ بالکل, تو ہم کیونکہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں, ہم کیونکہ ابتدائی بنیاد پہ فوکس کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ایج لمٹ ہے ابتدائی بنیاد کے ڈپارٹمنٹ کی وہ 0 سے 7 ایئرس تک ہے. تو ہم بچوں کو زیادہ سے زیادہ 7 سال پہ ڈسچارج کر دیتے ہیں. لیکن اگر وہ بچے 5 سال پہ, 4 سال پہ, 6 سال پہ پہلے اپنی صلاحیتیں اچیو کر لیتے ہیں اور معاشرے میں وہ ایک فنکشنل اور ایک حصہ لینے والے افراد بن جاتے ہیں تو ہم ان کو جلدی ڈسچارج کر دیتے ہیں. اوکے, تو سکسیس ریشو کیا ہے آپ کا یوزلی؟ I'm just asking. سکسیس تو ہمیشہ ہوتی ہے ہمارے لیے, بچہ 1 سے 2 پہ آ جائے, 2 سے 3 پہ آ جائے, ہمارے لیے وہ سکسیس ہے. ونڈرفل. اچھا, یہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا تھا 94% آف دا فیملیز آر آن 90% to 94%, I don't remember 94% نا, تو یہ کس طرح سے ان کی ہیلپ ہوتی ہے انہی لوگوں کے ذریعے جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, یا پھر کوئی اور اس کا وہ ہوتا ہے؟ جی ایگزیکٹلی وہی ماڈل ہے جو نان پروفٹس کا ہوتا ہے, بیکاز KDSP بھی ایک نان پروفٹ ادارہ ہے. مخیر حضرات کی مدد سے, کوپریٹ آرگنائزیشنس کی گیون سے, زکوٰۃ, ڈونیشن, صدقہ, ان سب جو ہمارا ماڈل یہاں پہ چل رہا ہے اسی پہ ہم ان فیملیز کی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ بہت سوچنے کی بات ہے کہ ہم یہ سوچتے تھے کہ اگر یہ سپورٹ نہ ہو, کیونکہ ہمارے فاؤنڈرز نے نا 2 وعدے کیے تھے اس آرگنائزیشن کی اسٹیبلشمنٹ سے پہلے, وہ یہ تھا کہ ایک تو کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. سو ہم یہ سوچ کے یہ ادارہ نہ بنائیں اور چلائیں کیونکہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے تو وہ ہمارے پاس ہی آئیں گے. ہم نے ان کو اپنا سمجھ کے یہ کوالٹی انشور کرنی ہے. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات ہے, ونڈرفل. دوسرا وعدہ یہ تھا کہ کسی کو بھی فائنینشیل بیریئر کی وجہ سے یہ ہم سروس ڈینائی نہیں کریں گے. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات, ونڈرفل. اچھا تھوڑا سا ذرا ڈیٹیلس شیئر کر لیں, سوشل میڈیا اکاؤنٹس کون سے ہیں آپ کے, کون سے ہینڈلز ہیں, اینڈ پھر اکاؤنٹ کس طرح سے آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں وہ ذرا پلیز شیئر کر لیں. جی ہماری ویب سائٹ ہے www.kdsp.org.pk. وہاں پر ہماری ساری اکاؤنٹ ڈیٹیلز ہیں, آن لائن گیونگ کی بھی ڈیٹیلز ہیں, بینک ڈیٹیلز ہیں. اس کے علاوہ ہمارے سوشل ہینڈلز بھی وہاں پر موجود ہیں. ویسے آپ انسٹاگرام, فیس بک پہ سرچ کر لیں KDSP ڈاؤن سنڈروم آرگنائزیشن, اینڈ آپ گوگل پہ بھی سرچ کر لیں KDSP یا ڈاؤن سنڈروم ان پاکستان, KDSP will come on top. Because we are the only organization in Pakistan which provides a one-stop holistic solution. اور تمام میجر بینکس کے اندر آپ کے اکاؤنٹس ہیں یا کوئی ایک خاص بینک ہے؟ سارے میجر بینکس جو کہ یوزلی پبلک کے ایکسیس میں ہوتے ہیں ان میں ہمارے اکاؤنٹ موجود ہیں. ورنہ چیک کلیکشن کی بھی ہمارے پاس فیسلٹی ہے. آپ ہمارے نمبر جو ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے, ہمارے نمبر پہ کال کر سکتے ہیں اور ہم چیک کلیکٹ کر سکتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ویری ریسنٹلی فیبروری کے مہینے میں ہی ہم نے اسلام آباد کی فیسلٹی اپنی انوگریٹ کری ہے, کیونکہ ہماری حد درجے کوشش یہ ہے کہ ہم پورے پاکستان کے جو بڑے شہر ہیں وہاں پر ہم اپنی فیسلٹیز کو لے کر چلیں. ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اس سال KDSP کو 10 سال مکمل ہو گئے ہیں الحمدللہ. ماشاء اللہ. I want to thank you, بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے.